الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama Ahmad Kailani bin Hatta Halik atau Muhammad Rutan, umur 54 tahun, beramat di Jalan Kiai Kemas Umar atau Jalan Kapuran 19 Ilir, Palembang. Jenazah akan dibumikan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dan akan disolatkan di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawi Kramo sesudah sholat zuhur. Dan jenazah akan dimakamkan di TPU Kamboja Palembang, serta imam sholat jenazah akan dipimpin oleh Ustadz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تحمة صف من تمام الصلاة. نار العج الذي الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لمن اتبعناها هنا بسببه بأن الله يغفر له ويرحمه ويسمن برحمته والدين وليهم خاصة وجميع أموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. الصلاة جامعا صلاة جامعا صلاة تنادى هذه رحمكم الله. لا إله إلا الله. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واكرم نزله واجعل الجنة مثواه. الله أكبر. اللهم لا تهمنا وأنت قلبنا واغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب من شر ما خلق من شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahum warhamhum wa afina wa'fu anhum. Rabbana fir lana wal ikhwani alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اشهدوا أن لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah Masjid Sultan Mahmud Badrun Jawi Kramo Palembang serta pemirsa YMA TV dan TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di ruangan Masjid Darussalam Masjid Sultan Mahmud Badrun Jawi Kramo Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insyaallah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas'ud Ahmad Nasir SAI yang insyaallah akan memberikan ceramah dengan judul Jadikanlah Puasamu Sebagai Perisai Kemaksiatan. Sebelum memulai ceramah pada siang hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kami informasikan para jemaah sekalian bahwasanya di akhir ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang berada di ruang ini, jika ada ingin bertanya silakan mengangkat tangannya dan menuju kepada mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Mas'ud Ahmad Nasir SHI. Kepadanya fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Shallu 'alan Nabi Muhammad. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat was-sha'imin was-sha'imat wal aba wal ummahat, para orang tua kami, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan para pemirsa dimanapun yang berada. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, dengan selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sama-sama kita melapaskan kalimat alhamdulillah wa syukru lillah, alhamdulillah wa syukru lillah, alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan-bosannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan segala macam karunia-karunia-Nya, segala macam nikmat-nikmatnya kepada kita yang dhaif ini, kepada kita yang berlumuran dosa ini, kepada kita yang banyak maksiat ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli dengan itu semua. Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat yang agung yang Allah masih berikan kepada kita semua. Nikmat apa itu? Nikmat kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Kenapa besar? Sebab dengan bertemunya kita di bulan Ramadan, Pak, insyaallah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi nikmat yang besar selain dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dunia mewah, dihiasi dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan, namun dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Apa artinya semua itu? Makanya dengan bertemunya kita bulan suci Ramadan merupakan nikmat yang agung. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan, wal jumu'ah ila al jumu'ah, was salah ila salah, mukaffiratun bainahuma idza istunina bil kaba'ir. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ramadan ketemu Ramadan. Tahun lalu bulan Ramadan, pada saat ini bulan Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun lalu dan sekarang ini. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, hari Jumat ketemu dengan hari Jumat. Was salah ila salah, salat ketemu dengan salat. Tadi subuh kita melakukan salat.
Sekarang kita sholat zuhur bertemu, ya. Mukaffiratun lima bainahunna, ada suatu penghapusan dosa lima bainahunna, antara keduanya. Artinya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di bulan Ramadan ini, insyaallah kita berdoa kepada Allah, dan ini sudah fase yang kedua, fase maghfirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, kita meneteskan air mata kita, bersungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah agar Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa, marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersalawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita, penyejuk hati kita, penolong kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wasallim. Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat was-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan daripada tema pada saat ini, pada kesempatan ini, sebelumnya kami mohon izin kepada para jamaah sekalian, seyogyanya kami tidak pantas duduk di atas sini. Insyaallah ini sekedar imtisalul awamir, melaksanakan perintah dan aturan yang sudah berlaku. Insyaallah tiada niat lain kecuali kita sama-sama berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada saat ini, insyaallah mudah-mudahan Allah pahamkan kita tentang ilmu agama, sehingga dengan ilmu tersebut Allah jadikan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah dengan ilmu tersebut mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bihimni wa akhribna bit taqwa wa jamina bi afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyara hadirin wal hadirat was-shaimina was-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah izinkan kami untuk menyampaikan satu tema yang telah disebutkan oleh MC tadi, Saudara Rifki, yaitu kita akan menyampaikan satu tema yang berjudul Jagalah puasamu dengan perisai bulan Ramadan, dari perisai kemaksiatan. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh hal yang menarik bagi kita semua. Kenapa? Karena sering kita lihat yang terjadi di antara kita, bahkan di lingkungan keluarga kita, bahkan di lingkungan daripada masyarakat kita, banyak kita melihat hal-hal yang aneh yang kita melihatnya. Terkadang seseorang itu sudah melakukan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan, namun sangat mirisnya terkadang dia puasa namun tetap melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus sama-sama kita perhatikan. Sama-sama harus kita berintrospeksi diri kita masing-masing. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita tidak berbicara kepada orang lain, kita berbicara kepada diri kita masing-masing. Kita puasa namun maksiat tetap
jalan. Padahal puasa itu sebenarnya sebagai perisai dari maksiat kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Toh kenapa masih kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya rugi. Sangat-sangat rugi bagi orang-orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan namun dia tidak menjaga daripada maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering yang kita dengar, ya, orang yang berpuasa itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang namanya shaumul awam. Tingkatan yang pertama puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja. Namun dia tidak bisa menahan daripada anggota badannya daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut shaumul awam, puasanya orang awam. Tingkatan kedua disebut juga shaumul khawas, tingkatan yang khusus. Bagaimana tingkatan yang khusus itu? Ya, ini seseorang yang berpuasa selain dia menahan dari lapar dan haus, dia juga dapat menjaga seluruh anggota badannya daripada perbuatan maksiat. Nah, ini orang-orang mukmin, orang-orang soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah wa taufik, kemampuan bukan hanya dia menjaga daripada lapar dan haus, namun dia menjaga seluruh anggota badannya daripada perbuatan maksiat. Maka dia selevel dengan tingkatan puasa yang kedua, yaitu puasa shaumul khawas. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, shaumul khawasil khawas, puasa khusus dan khusus. Siapa ini? Para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, para aulia, para wali-wali Allah, wassalihin, hamba-hamba Allah pilihan. Bagaimana dia berpuasa? Selain dia menahan lapar dan haus, menahan anggota badannya daripada perbuatan maksiat, dia menahan pikirannya dan hatinya dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit untuk kita jalani. Sebab maaf kalau kita masih terpikir dengan buku apalah sore ini? Apa makan celimpungan? Apa makan tekwan, apa makan bakso, maka belum terkategori puasa khawasil khawas. Puasa khawasil khawas adalah tingkatan yang paling tinggi. Itulah tingkatan para anbiya wal mursalin wal auliya was salihin. Mereka itu tidak kepikir lagi dengan dunia. Mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang sempurna. Masyarah hadirin wal hadirat was-shaimin was-shaimat. Adapun kajian yang berhubungan tentang kita pada siang hari ini, bagaimana kita bisa menjaga dengan puasa ini menjadi perisai, menjadi benteng agar kita ini tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita benahi, yang harus kita ketahui adalah bagaimana ancaman seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana daripada dosanya orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini harus kita ketahui. Kita sekarang ini berada di bulan yang baik. Tentunya sesuatu yang baik menjadikan kita ini menjadi orang yang lebih baik. Datangnya bulan Ramadan, ini bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang dengan penuh maghfirahnya Allah, menjadikan kita seharusnya mengejar rahmat Allah itu, mengejar ampunan Allah, menambah daripada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang Ramadan kita biasa-biasa baik, kita menganggapnya ini biasa, bulan biasa. Maka dikatakan di dalam sebuah kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan itu para salafus saleh, orang-orang terdahulu,
Datangnya di bulan Ramadan, mereka memenuhi daripada kegiatan setiap harinya dengan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang saat ini. Orang saat ini dipenuhi dengan berbagai macam makanan-makanan, kenikmatan-kenikmatan dunia, berbeda dengan orang-orang terdahulu. Maka orang terdahulu dengan bertambahnya bulan Ramadan, mereka bertambah aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita benahi diri kita masing-masing, dan seharusnya juga menjadikan kita lebih jauh daripada untuk melakukan perbuatan maksiat. Kalau seandainya bulan Ramadan ini saja tidak mendapatkan kita spirit menambah ibadah, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Kalau seandainya di bulan suci Ramadan ini kita tidak dapat meninggalkan perbuatan maksiat, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Ini yang harus kita benahi. Maka seharusnya di bulan Ramadan ini kita menjaga diri kita dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebutkan di sini yang kita kaji, yang pertama kita mengenal bahwasanya maksiat itu ada dua. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 120. Di situ disebutkan qala Allah taala wa dzarul zahiral itsmi wa batina innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna bima kanu yafsukun. Disebutkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk apa? Wa dzarul zahiral itsmi wa batina. Wa dzaru, tinggalkan, jauhkan dari apa? Perbuatan dosa. Zahira wa batina, baik yang zahir maupun yang batin. Maka dari ayat ini para ulama membagi dosa itu ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Ada dosa zahir, ada dosa yang batin. Apa dosa yang berhubungan dengan zahir? Sedikit kita menjelaskan. Salah satu dosa atau maksiat yang berhubungan zahir itu seperti seseorang yang melakukan perbuatan zina. Wal iyazubillah. Seperti seseorang yang melakukan perbuatan yang di luar dari hubungan suami istri, itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang terjadi. Baik zina yang kecil maupun zina yang besar, waliyazubillah. Zina pandangan maupun zina yang waliyazubillah kita melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi kita untuk menjauhi dari perbuatan itu. Wala taqrabuz zina. Maka jangan kau dekatkan daripada perbuatan zina. Dan Allah tahu itu. Kita ini insyaallah mudah-mudahan tidak melakukan perbuatan zina, namun pandangan mata kita ini, pandangan yang menimbulkan syahwat terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terkadang masih kita lakukan. Maaf, walaupun kita sudah nikah sekalipun, terkadang masih kita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kadang kita sudah haji, kadang masih. Maaf, kadang kita sudah ustadz, sudah kiai, kadang masih. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mata kita ini dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Maha tahu, tidak bisa kita sembunyikan daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui apa-apa yang sir, yang rahasia, yang tersembunyi daripada seseorang itu. Yang lain tidak tahu, Allah tahu. Maka disebutkan di dalam tafsir tersebut dari ayat ini, ada seseorang itu, Allah itu mengetahui kha'inatul a'yun. Bagaimana kha'inatul a'yun? Yang curi-curi pandangan. Bagaimana curi-curi pandangan? Di depan wong lain dia pecah kealiman. Di
Dijingok orang lain tidak memandang maksiat. Tapi kalau orang lain sudah berpaling daripada dia nyingok. Ini namanya kha'inatul a'yun. Allah mengetahui pandangan, curi-curi pandangan ini. Kita boleh bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu itu. Tidak bisa kita sembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan menghambat diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya maksiat kita ini zina pandangan. Maka kembali kepada tadi konsep yang pertama tadi, jadi maksiat itu ada maksiat secara zahir. Bagaimana maksiat secara zahir? Kita melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT, atau mencuri, mengambil hak orang lain tanpa izin daripada orang itu, orang tersebut, tanpa redhonya. Ini termasuk maksiat zahir. Dan hal-hal yang berhubungan dengan anggota badannya yang zahir, yang dia melakukannya dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada maksiat zahir. Nah, adapun yang maksiat selanjutnya, maksiat batin. Terkadang maaf, zahir kita alhamdulillah wa syukurillah dapat kita tinggalkan. Kita alhamdulillah tidak zina. Alhamdulillah kita tidak mencuri. Namun maksiat batin yang harus kita perhatikan. Bagaimana maksiat batin itu? Maka disebutkan di dalam tafsir daripada ayat ini. Apa yang berhubungan dengan maksiat batin? Seperti apa itu? Seperti kal-kibir, sombong. Rasa sombong kita. Setiap manusia pasti ada rasa sombong. Apalagi setiap seseorang yang dititipi oleh Allah kelebihan, terkadang maaf, kelebihannya bukan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, namun menjadikan dia semakin dia sombong hidup di dunia ini. Banyak sekali orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, namun dia tidak bisa menjaga hatinya, sehingga menjadikan dia makin hari makin sombong. Biasa kita nih kalau sudah lebih, ya, ada lagi masih jabatan biasa, ya, ingat uang lain tuh biasa-biasa baik, dipandang hina orang lain. Masih ada jabatan, kalau masih ada harta yang banyak berlimpah, ingat uang lain tuh biasa-biasa baik. Nak duduk berdua, bukan level. Duduk sama orang biasa bukan level. Levelan aku nih haji itu duduk sama orang biasa, ngabisi waktu. Ngabisi waktu. Padahal Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang duduk sama Rasulullah, mereka itu merasanya nyaman. Dari kalangan orang konglomerat, dari kalangan sahabat-sahabat yang kaya raya, sahabat yang miskin, sahabat yang biasa, Nabi tetap bergaul sama mereka. Luar biasa, tak katik batasan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baru diberi jabatan yang tidak abadi, jabatan itu bakal habis masanya. Harta yang tidak abadi bakal habis masanya, ya. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa yang kita bawa? Jabatan tidak kita bawa, harta tidak kita bawa, kekuatan tidak kita bawa. Ada masanya. Kalau seorang itu sudah masa tua atau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka tidak akan kita bawa lagi. Maka ini maksiat yang batin ini yang harus kita jaga. Kibir, rasa sombong, dan ini ada di dalam hati kita masing-masing. Rasa kibir ini. Wal hikid, dendam. Ya, rasa dendam sama orang lain, tidak senang sama orang lain, kurang perhatian sama orang lain. Padahal ya, al muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. Yang seharusnya kita ini ada rasa peduli. Jangankan kita ini nak membantu, maaf, terkadang kita ini belum level membantu, ada rasa perhatian kadang kita tidak ada di dalam hati kita. Harusnya ketika orang senang kita melok senang, ketika orang sedih kita melok sedih. Tidak, kita terbalik kita nih. Wong senang kita sedih, wong sedih kita senang. Ya. Itu namanya hasad, dengki. Nah, ini yang harus kita jauh, maksiat batin.
Apalagi maksiat batin yang lain, ya, ujub, rasa bangga diri, waria, ya, pamer dengan daripada ibadah dia dan lain sebagainya, maksiat yang timbul daripada hati kita. Nah, inilah maksiat yang harus kita ketahui. Yang pertama maksiat zahir, yang kedua maksiat batin. Selanjutnya, dengan kita sudah tahu ini, sudah tahu bahwasanya maksiat itu terbagi dua, maka kita harus menjaga ini. Nah, seharusnya dengan puasa merendam daripada diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti tadi, baik yang ditimbulkan secara zahir anggota badan kita maupun yang ditimbulkan oleh hati kita. Sebab jangan kita merasakan, ya, memang para ulama membagi ada dosa besar, dosa kecil. Itu para ulama biar kita itu tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun secara kita pribadi jangan menganggap oh ini dosa kecil. Sehingga dengan kita menyepelekan daripada dosa itu, ya, menyepelekan dari merendahkan daripada oh ini dosa kecil, sehingga kita berani untuk melakukan perbuatan dosa itu. Benar tak? Karena kita apa? Karena kita menganggapnya ini dosa kecil. Padahal kita tidak boleh memandang itu. Kita memandang dengan siapa kita berbuat dosa, bukan besar kecilnya. Namun yang kita pandang, kita ini sedang berbuat dosa sama siapa? Berbuat dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mandang yang mananya kecil, yang mana yang besar. Kita pandang ketika kita melakukan perbuatan maksiat, ya, kita pikir dulu, dengan siapa kita berbuat maksiat? Kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi rem, perisai bagi kita agar kita ini terjauh daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika kau melakukan perbuatan maksiat namun kau memandangnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat engkau namun kau tetap melakukan perbuatan maksiat, berarti kau masih merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Maha melihat, dia tahu Allah Maha mengetahui, tapi dia masih melakukan perbuatan maksiat. Berarti satu sisi yang lain dia masih merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan lagi, ketika kau melakukan perbuatan maksiat namun engkau meyakini bahwasanya Allah tidak melihat, maka kau adalah orang yang kafir, ya, orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyazubillah. Intinya apa? Intinya agar kita menjaga daripada diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin wal hadirat was shaimin was shaimat. Inna ad-dina syatarani. Memang agama itu terdiri dari dua bagian. Agama itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama al-ibadah, yang kedua tarkul maksiat. Satu sisi Allah memerintahkan kita, ya, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita diperintahkan untuk meninggalkan maksiat. Maka salah satu puasa ini, ya, karena yang kita sebut, yang sering kita dengar daripada para ustaz-ustaz kita, ayat yang sering kita dengar daripada surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, ya, yakin kepada kitab Allah, yakin kepada para rasul anbiya, yakin dengan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan, ya, para anbiya yang dulu. Untuk apa? Tujuan puasa tadi untuk apa? La'allakum tattaqun. Nah, kalimat la'allakum tattaqun kalau kita kaji di dalam ilmu nahwu sharaf, la'alla ini fi'lun nasab, huruf nasab yang menjadikan artinya tadi kalau dia huruf nasab berhubungan dengan fi'il mudhari', tattaqun itu asal kata dari yattaqu, ya, fi'il mudhari', sehingga artinya orang yang puasa
Moga-moga menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan setiap orang yang berpuasa pasti menjadi orang yang bertakwa. Kaget dulu, belum tentu. Jadi orang yang berpuasa, ya, yang sudah berpuasa, moga-moga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini disebutkan moga-moga. Menjadi pertanyaan, puasa yang seperti apa yang menjadikan diri dia makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau puasa dia masih tidak terhindar daripada perbuatan maksiat, maka puasanya tidak menjadikan tujuan dia menjadi hamba Allah yang tatkun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan puasa kita saat ini yang menjadikan kita ya beta'idun anil maksiyah, yang menjauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat, baik maksiat secara zahir maupun maksiat secara batin, dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menyimpang daripada aturan-aturan Allah. Nah, inilah harusnya yang harus kita jalankan selama kita menjalankan ibadah puasa ini, menjauhkan daripada perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri menanyakan kepada jamaahnya. Pertanyaan beliau kepada para jamaahnya dikatakan, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Kata Al-Imam Basri rahimahullah ta'ala, bertanya sama jamaahnya. Maka salah satu jamaahnya menjawab, al-hajj, haji ke Baitullah. Dijawab oleh Imam Basri, bukan. Disebutkan juga oleh jamaah yang lain, as-salah, bukan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau menjawab, tarkul maksiyah, meninggalkan daripada perbuatan maksiat. Artinya di sini bukan maknanya kita tidak penting untuk melakukan ibadah. Ibadah penting, tapi yang paling sulit bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat. Ini yang paling sulit. Mudah kita melakukan salat, mudah kita melakukan puasa. Namun untuk menjaga dari perbuatan maksiat butuh orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dengan agama Allah, butuh hati yang betul-betul yang diwarnai, dicahaya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti tidak penting kita beribadah, tetap kita beribadah. Karena hujan butuh perantara, awan. Hujan itu tidak turun tanpa perantara awan. Ilmu butuh perantara dengan kitab, dengan belajar. Kedudukan di mata Allah butuh dengan ibadah, tetap kita ibadah. Bukan maknanya kita mendengar ini, sudah, yang penting kita meninggalkan maksiat, sholat sunnah kita tinggalkan. Tidak, tetap kita untuk menjadikan kedudukan yang dekat kepada Allah, kita harus penuhi rutinitas kita dengan ibadah. Tapi yang paling afdal yaitu dengan kita meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat zahir maupun maksiat batin. Ini yang harus kita sama-sama kita berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita ini memang dhaif, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak lain kita minta pertolongan Allah. Sebab disebutkan di dalam sebuah Al-Qur'an, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kita ini ngapo baca ibadah, ngapo baca salat, ngapo baca puasa? Walaula fadlullah, karena keutamaan daripada Allah, karena rahmat dari Allah, pertolongan Allah. Kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ayat ini, lattaba'tumus syaitan. Kita ini sudah melok syaitan kalau illa qalila, kecuali sedikit yang tidak melok syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu sampai kapanpun akan mengganggu diri kita. Kita ini kalau bukan pertolongan Allah, kita ini sudah terjerumus daripada perbuatan maksiat.
terus daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlindung, jangan kita sombong, baca ibadah jangan sombong, tetaplah minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Jadi kita minta sama Allah. Banyak-banyak kita sering membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, agar kita hidayah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in was shaimin was shaimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan tahun ini betul-betul menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang menjadikan diri kita semakin menjauhi daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang setiap waktu demi waktu kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jamaah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Muharram Al-Ustadz Mas Agung Ahmad Nasir SAI yang telah menyampaikan ceramahnya. Kami persilakan jika ada para hadirin yang ingin bertanya, kami silakan untuk mengangkat tangan. Kami sampaikan kepada hadirin sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung angkat tangan menuju ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safril. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah apabila kita melakukan amal-amalan baik selama banyak melakukan amalan baik, apakah dapat hilang apabila kita amal-amal kita selama ini apa bisa hilang seandainya kita melakukan suatu maksiat? Gitu saja Ustadz. Dapat menghilangkan amal-amal kita selama ini, perbuatan maksiat tersebut. Ya, kami persilakan satu lagi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk langsung ke mikrofon yang telah disediakan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Sapril yang telah bertanya dengan satu pertanyaan yang bagus, yaitu beliau bertanya apakah amalan yang baik yang selama ini kita lakukan apakah bisa terhapus dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan yang kita lakukan pada intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Al jaza min jinsil amal. Jadi, pembalasan itu akan sesuai dengan apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai perbuatannya. Ketika seseorang yang dia menanam gandum, maka dia akan menghasilkan gandum. Ketika ini perumpamaan, ketika seorang yang hidup selama dunia ini mengamalkan suatu yang baik, maka akan dibalas oleh Allah suatu kebaikan. Adapun seorang yang mengamalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas oleh Allah siksaan atau azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubungan dengan pertanyaan tadi, apakah bisa amalan perbuatan yang baik tadi bisa terhapus dengan perbuatan maksiat kita? Yang sekarang ini, yang mana yang lebih dominan daripada apa yang kita lakukan selama hidup dunia ini? Apakah banyak perbuatan yang baiknya? Apakah banyak perbuatan maksiatnya?
Karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau seandainya pun ya, kita melakukan perbuatan maksiat, sebab ingat syaitan itu tidak akan berhenti mengganggu kita sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Syaitan ini sampai dikatakan kayak sales dia tuh. Taulah kalau sales, mulutnya bagus, ya, manis mulutnya. Jadi mempengaruhi diri kita. Sales itu kalau dia jual satu produk, enggak lah sampai kita beli baru dia diam ngomong. Kalau kita belum beli, belum diam dia ngomong sampai kita terpengaruhi. Maka syaitan itu seperti itu. Dia mempengaruhi kita sampai kita melakukan perbuatan itu. Maka kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita sudah terjerumus di lembah maksiat tadi, sudah melakukan perbuatan maksiat, ya, sudah terjerumus bermaksiat, maka syaitan senang. Lalu senjata kedua, apalagi yang dilakukan oleh syaitan? Senjata kedua, menjadikan diri kita ini terpuruk kakek. Kita seakan-akan menjadi orang yang hina. Dibuat rasa dalam diri kita menjadi orang-orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lupa dengan ampunan Allah. Lupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal ampunan Allah luas, rahmat Allah luas. Sehingga syaitan tadi menjadikan kita kadang pesimis dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak yang terjadi, banyak orang yang stres, banyak orang yang frustasi. Sebab kenapa? Sebab bagi dia sudah terpuruk, tak katik jalan solusi lagi bagi dia. Padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita iringi baik. Ketika kita ya, melakukan perbuatan maksiat, ya, maka kita iringi dengan perbuatan yang baik. Ya. Kita iringi dengan perbuatan baik. Dengan kita mengiringi dengan perbuatan yang baik ini, maka kakek ada nilai plus, nilai tambahannya. Allah baguskan perbuatan kita. Terus menerus, ya, ketika kita maksiat, jatuh lembah maksiat, tak apa-apa, balik lagi. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Ya Allah. Ya Allah itu sampai sayang yang sebarang hambanya. Kadang seperti ini Allah ngomong, ayo baliklah sama aku, baliklah sama aku, tobatlah kau sama aku. Saking sayangnya Allah. Nah, jadi kita minta sama Allah, minta hidayah atau taufik bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita ini berbuat maksiat kita sadar dulu. Oh, sadar aku ini salah. Nah, kalau sudah sadar, syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah sadar, imbangi dengan perbuatan yang baik. Sehingga menutup daripada kesalahan kita. Ya, menutup daripada kesalahan kita. Ya, jangan sampai dengan kesalahan kita menghapuskan daripada perbuatan baik kita tadi. Makanya kita minta husnul khatimah tadi. Ya, tak katik gunanya kita baik di awal. Baik di awal. Di akhirnya kita jahat. Ya, seperti yang ditanyakan tadi, kita sudah beramal, namun akhirnya kita maksiat. Makanya amal yang selama ini kita lakukan sia-sia. Makanya kita tidak boleh memponis diri kita ini wong yang baik, yang soleh, sehingga kita menganggap wong lain hina. Wong lain masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga, ya, siapa yang menjamin diri kita ini baik terus selamanya? Maka kita minta sama Allah, minta husnul khatimah, baik di penghujungnya. Sehingga dengan baik penghujungnya, insyaallah mudah-mudahan kesalahan kita yang lama, mudah-mudahan dengan baik di penghujungnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita lah susah payah berbuat baik, namun diakhiri dengan su'ul khatimah, wal iyadzubillah, menghapuskan daripada kebaikan kita itu tadi. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kalau kurang pas kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Baik para hadirin sekalian, kami buka satu lagi pertanyaan. Jika memang masih ada yang ingin bertanya, kami silakan langsung angkat tangan. Lalu jika tidak ada, kami mohon pada Ustadz untuk silakan menyebutkan nama dan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seberang Ulu. Yang nak ditanya ke masalah dosa-dosa masa lalu. Kan ada kalanya dosa tidak sengaja ataupun disengaja, misalnya waktu sekolah makan pempek 5 ngaku 3.
ataupun kemarin pada saat tanggal 14 ada yang nerimo siraman, ada yang ngenjuk siraman gitu kan. Nah pada saat manusia meninggal dunia, ada yang melakukan sebelum sholat jenazah atau sesudah sholat jenazah, keluarga Ahlul Bait menyatakan bahwa si Fulan bin Fulan selama hidup ada dosa yang sengaja atau tidak sengaja, mohon untuk dimaafkan, atau kalau ada utang piutang minta diikhlaskan. Nah, maksud yang saya tanyakan, apakah hal-hal itu bisa sebagai penembus dosa atau dapat menghilangkan dosa-dosa selama ini? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, terima kasih kepada Pak Supri. Yang inti pertanyaannya, bahwasanya beliau ingin bertanya, apakah seseorang itu yang telah berbuat salah, ketika misal seandainya ketika dia meninggal dunia, itu para pihak keluarga ya pasti ngomong kan, ada pengumuman sebelumnya, minta hadirin wa hadirat keikhlasannya kepada almarhum atas segala khilaf dan dosa, dan kalau ada hutang piutang tolong diikhlaskan. Apakah itu bakal menghapus daripada dosa-dosa dia? Mungkin maknanya seperti itu, lebih kurang. Jadi ma'asyar hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pertanyaan ini, memang bagus, pertanyaan penting. Yang harus kita ketahui, dosa ini nanti akan terbagi juga. Ada dosa yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dosa yang Allah tidak ikut campur dalam hal tersebut. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara otomatis siapa yang melakukan daripada syirik ini, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang masih dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dia antara Allah Subhanahu wa taala, seperti maksiat ini, maksiat zahir maupun batin. Kalau dia betul-betul, tapi dengan syarat, syarat dia betul-betul taubatan nasuha, nyesel nian atas perbuatan yang dia lakukan selama ini, dan dia tidak akan mengulang lagi, dan dia tidak bangga dengan perbuatannya. Nyesel, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, insyaallah dengan penyesalannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dosa yang berhubungan dengan manusia yang Allah tidak ikut campur. Misalnya tadi makan pempek 3, maya sikok, atau ada hutang sama orang lain, meninggal si fulan ini, alang kelemaknya dia. Kalau langsung diikhlaskan, langsung lunas hutang-hutangnya. Jadi orang nak berhutang kalau minta keikhlasan sama orang lain, hati-hati. Apalagi yang berhubungan dengan manusia, maaf, ini yang kita takut. Dosa yang berhubungan sama Allah masih mending, kita minta sama Allah, kita nangis malam-malam hari, nangis, kita tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa sama manusia ini yang kita takut. Makanya kita jaga lisan kita. Jangan berucap kecuali berucap yang menyenangkan hati wong. Jangan berucap yang nyakiti hati wong, sehingga wong tadi akan membekas di dalam hatinya. Dia tidak nampak, dia tidak nampak secara zahir marah sama kita langsung kita, tapi hatinya sakit. Nah, sakitnya hati dia, kalau dia ngomong tunggulah kau di akhirat. Nah, ini yang kita takut ini. Dosa yang tidak baca Allah tidak melo campur. Dosa kita sama manusia, makanya kita harus baca, pinter bergaul. Jadi kalau pertanyaan tadi,
Kalau dosa yang berhubungan dengan Allah, Pak, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia taubat. Namun dosa yang berhubungan dengan manusia tidak baca hanya sebatas ucapan seperti itu langsung selesai, Pak. Harus dia tunaikan dulu. Makanya disunahkan sebelum sholatul janazah pihak ahli waris, ya, pihak ahli keluarga memang harus mengucapkan itu sunnahnya. Jadi sebelum sholat jenazah seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebelum sholat jenazah pengumuman dulu. Adakah ahli musibah ahli mayit ini dia ini ada utang piutang, ya, ada salah kesalahan, ya. Kalau ada utang piutang selesaikan dulu, tuntaskan dulu, baru sholat jenazah. Kenapa? Takut, Pak, di kuburan. Ya, kalau masih ada sangkut paut sama manusia, kalau ada dosa gitu, bukan lemak di kuburan. Kuburan itu serem, 2 kali satu, ya. Serem, tak kacik uang. Awalu manzil akhirat, tempat yang pertama kali di akhirat, apa yang fase yang kita bakal alami, apa? Kuburan. Belum timbangan, belum dikumpulkan pada mahsyar, belum dikumpulkan di mizan, ditimbang, belum lewat siratal mustaqim, baru di kuburan sudah serem gitu. Makanya hati-hati gitu. Jangan kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan jangan menzalimi wong lain, sebab akan balik kepada diri kita. Al jaza min jinsil amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik kepada kita, balik kepada kita. Berbuat jahat akan balik kepada diri kita. Jadi intinya, Pak, kalau dosa dia kepada Allah, ya, kalau ahli mayat tadi memang dia bertobat sama Allah, diampuni oleh Allah. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, cepat-cepat kita keluarga kita selesaikan. Insyaallah mudah-mudahan tuntas itu. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يساري في رضاك ولا تولنا ولا ينسواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula ceramah pada hari ini, dan kami informasikan para jemaah sekalian bahwasanya ba'da asar nanti akan ada ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI. Saya Muhammad Rifki dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.